चैनल सुपन उडारी वेख रहे सारे दर्शकों का मेरे यानी खुशप्रीत कौर शेरगिल वालों स्वागत है। प्यारे दर्शकों, साडी कोशिश होंदी है कि असीं तुहाडे रूबरू कराइए इलाके दीआं कुछ नामवर शख्सियतां ते इसे ही कड़ी के तहत मैं जरूर चानना पाउणा चाहूँगी कि अज असीं तुहाडी मुलाकात एक इहो जिहे खजाने नाल करवा रहे हैं जिन्हां तों यकीनन नौजवानों नूं सेध मिलूगी, क्योंकि जो पुराने लोग होंदे आ जो उन्हां दा तजर्बा हुंदा वो साडे वास्ते खजाने दा ही काम करदा है। सो अज असीं पहुँच कीती है जी सोमी तुंगवालिया जी दे नाल ते आओ आपां करदे हां उन्हां दा बहुत बहुत स्वागत। सर बहुत बहुत स्वागत है जी आप जी दा साडे चैनल सुपन उडारी ते। सुपन उडारी चैनल देख रहे सारे दर्शकों का तहे दिलों धन्नवाद करते हुए प्यार भरी सत श्री अकाल। और मैं बहुत बहुत धन्नवाद करदा मेरे बहुत ही सन्मानयोग सतपाल मान जी और मैडम खुशप्रीत शेरगिल जी जिन्हां ने अज मैनूं तुहाडे रूबरू होने का मौका दिता जी। सर आपां गलबात की शुरुआत करते हैं जी। मैं पहलां तुहाडे तो ये जानना चाहांगी और साडे दर्शक भी यकीनन जानना चाहुंदे होणगे कि तुहाडा बचपन किस तरह बीतिया जां पढ़ाई लिखाई जिहड़ी हैगी ओहदे च तुसीं कित्थों तक कीती हैगी है जी। खुशप्रीत बचपन तो जे मैं बचपन की गल करां गायकी का शौक मैनूं बचपन तो ही सी, पर मेरा संघर्षमई जीवन जिहड़ा बचपन तो ही मेरा संघर्ष भी शुरू हो गया सी नाल ही, क्योंकि घर दे हालात कुछ इस तरह दे सी। मैं बहुत मतलब एक लेबर कैटागरी नूं बिलोंग करदा, ठीक है जी। और घर दे हालात आर्थिक पक्षों बहुते वधिया नहीं सीगे, इस करके मैं मैट्रिक तक मतलब पिंडों ही पढ़िया, 10वीं पिंड कीती। उस तो बाद मैं कुछ समा गैप पै गया, फिर मैं ITI की इलैक्ट्रीशियन दी, यानी कि लाइनमैन तक का मेरा पूरा कोर्स किया होया। बट किस्मत इन्नी मेरी चंगी रही भी मैनू नौकरी किते नहीं मिली। हाँ जी, इस करके बस ठीक ठीक रहा बस सारा सिस्टम, ठीक है जी। बाकी स्कूल दे टाइम तो ही मैथों टीचर सॉन्ग वगैरह गाने सुनते होंदे सी, तो उदों तो मेरा दौर चल रहा। और 10वीं क्लास दे विच मैं पढ़दा सी जदों मैं पहला गाना लिखिया सी, ठीक है जी। तो उत्थों नाल लिखण दी भी झिटक लग गई। तो बाकी मैं कुलदीप मानक साहब नूं बहुत ज़्यादा सुनदा रहा। कुलदीप मानक साहब दे गीत मैं स्कूल दे विच भी गाउंदा रहा जी। सर जिवें हुंदा अक्सर कि जिहड़े अपने अध्यापक हुंदे ने उन्हां नूं पता लग जांदा है भी एक पारखू अख हुंदी है कि इस बच्चे दे विच कोई कला है, कोई गुण है ना। तो वो इहो जिहे बच्चों नूं कोशिश करते हुंदे भी बाकियां दा भी मनोरंजन हो जे, तो स्टेज दे उत्ते कह लीए जां जिस तरह के कंपीटीशनस हुंदे आ उहदे विच ओह उन्हां नूं हल्लाशेरी दे के अगे लैके आउंदे आ। इह तां गल होगी शौक दी, पर प्रोफैशनली यानी तुसीं इहनूं कित्ते वजों जां कह लो भी अपने शौक नूं तुसीं जदों असली जामा जिहड़ा दित्ता ओह कदों दित्ता, या कह लीए भी तुसीं पहली कैसेट जिहड़ी सीगी ओह कदों तक जाके आपदी रिलीज़ करवाई जी। खुशप्रीत जदों साडा टाइम पढ़ाई दा स्कूल दा टाइम सी, उस टाइम ते गीत जरूर सुनते सी क्लासां दे विच। सारे स्कूल दे स्टूडेंट्स नूं इकट्ठे करके भी कई बारी प्रोग्राम हुंदे सी, सुन लैंदे सी। लेकिन जिस तरह अज बहुत सारे प्लेटफॉर्म बने हुए ने बच्चों वास्ते, उस तरह का उदों जमाना है नहीं सी। ना ही टीचर अगे किसी लैवल ते खास करके खेडां वाले बच्चों नूं तां लिजांदे सी, उदों भी लिजांदे सी, अज भी लिजांदे आ। लेकिन सिंगिंग वाले बच्चों नूं कोई अगे नहीं सी लैके जांदा। इस करके शायद ये भी कुछ कारण है मेरा काफ़ी थोड़ा जिहा पिछे रहण दा। और जिथों तक इस नूं प्रोफैशनल जामा पहनाउण दी गल तुसीं कीती है, मैं 1983 दे विच मैट्रिक की। 1983 दे विच मेरे फादर साहब दा साया मेरे सिर तो उठ गया। और उस तो बाद मतलब मेरा संघर्ष जारी रहा। 1988 दे विच जाके मेरी पहली रिकॉर्डिंग हुई, मेरी कुछ लोगों ने मदद की। मतलब गीत उहदे च मेरे ही सी, कुछ होर राइटरां दे भी सीगे, 2-3 होर राइटरां दे सॉन्ग भी सीगे। और उन्होंने मेरी मदद की। वो मैनू किसी कंपनी तक लैके गए जिन्हां ने वो मेरी रिकॉर्डिंग करवाई। और 1999 दे विच पहली मेरी टेप जिहड़ी रिलीज़ हुई सी, उस कैसेट का नाम सीगा जी धीआं नूं मारन वालिओ।
ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਇਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਗਾਥਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਗਾਥਾਵਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੁਗਾਣੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਆਮ ਨੈਤਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਨੋਕ ਝੋਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੋਕ ਝੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਜਾ ਸਾਲੀ, ਦਿਓਰ ਭਰਜਾਈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੇਠ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਗਾਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਮ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ, ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੇ ਦੋ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਗਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਲੋਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਦੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਖਾੜੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੋਕ ਨੱਚਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨੱਚ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਵਰਡ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੰਗਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਿੰਗਰ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਵਾਂ ਫਰੈਸ਼, ਲੋਕ ਫਰੈਸ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਦੋ ਗਾਣੇ ਆਪਦੇ ਗਾਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਾ ਗਾ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਗਾਇਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਗਾਇਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੂਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਾਇਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਸੁਪਨ ਉਡਾਰੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸਤਪਾਲ ਮਾਨ 75088 72726 75088 72726। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਪਿਤਾ ਹੈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਘਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮੋੜ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਦੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ, ਕਦੇ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੱਸਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਔਰ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ। 10ਵੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਹਾੜੀ ਵੱਢਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਣਕਾਂ ਮੈਂ ਵੱਢੀਆਂ, ਨਰਮੇ ਮੈਂ ਚੁਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮੈਥੋਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਡੈਰੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋਬ ਕੀਤੀ ਸੀ 100 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਮਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ, ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਸਰੋਤੇ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਸਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਏ ਹੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਤਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਾਇਕੀ ਚੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਾਂ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕਦੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਕਦੇ ਸੋਚੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਕੈਸੇਟ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੈਸੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ? ਜੀ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਟੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
मेरा ये ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ एक ਇਹ ਗੀਤ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਟੇਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਟੇਪ ਆਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਟੇਪ ਕੀਤੀ ਸੀ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਅੰਕ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਏਕਾ ਦੂਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ। ਕੁਛ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੈ ਗਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਾफ़ी ਕੁਛ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 1991 ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਖੂਨਦਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੂਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੌਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਖੂਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੇਪ ਆਈ ਹੈ ਖੂਨਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਉਸ ਟੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਖੂਨਦਾਨ ਬਾਰੇ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ, ਖੂਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨਦਾਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਗੀਤ ਗਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਗਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਸਨ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਜਦੋਂ ਆਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਗੀਤ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਦਾਮਨੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੀਤ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਾਲਵਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੀਤ ਵੀ ਛਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਜੈਤੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਉਹ ਗੀਤ ਵੀ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋ ਗਾਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੀਗੇ, ਦੋ ਗਾਣੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਵਾਲੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੀ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਪਰੋਸੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ, ਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਨੀਵੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਨਾ ਪਰੋਸਾਂ। ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਟੇਪਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈ ਸੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਤੜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੋਲੋ ਟੇਪ ਸੀ।
ਡਿਊਟ ਆਈ ਸੀ ਔਰਕੈਸਟਰਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਟੇਪ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਔਰਕੈਸਟਰਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਮੇਰੀ ਟੇਪ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਗੀਤ ਸੋਲੋ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਡਿਊਟ ਸੀਗੇ, ਡਿਊਟ ਸੌਂਗ ਔਰ ਸੋਲੋ ਮਿਕਸ ਸੀਗੀ ਉਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਈ ਸੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ 10-12 ਟੇਪਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਟੋਟਲ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਵੀ ਗਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਢਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸੌਂਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ 12-13 ਮਤਲਬ ਟੇਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਾਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਆਮ ਸੁਣਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਮਲ ਜਿਹੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਕਰੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਰੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆਪ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲਈ ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਗਾਇਕੀ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ? ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਮੇਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੇਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ। ਪਾਵਰ 'ਚ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਔਰ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਬੱਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਗੰਦਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗੰਦਲਾਪਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗੰਦਲਾਪਣ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ MLA ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਵਾਉਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ MLA ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਕਥਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਭਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੇਚਰਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ TMC ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ
उस वेले दा इस प्लेटफार्म नाल जुड़िया होया अज भी मैं उत्थे ही खड़ा ते इस चीज़ नूं देखदे होए मैनूं पार्टी दे विच मान सन्मान भी बहुत मिलिया। देखो उन्हां पार्टियां ने कदे पैसा नहीं देखना, मेरे कोल कोई पैसा नहीं, ना पहलां सीगा ते ना अज है, ठीक है जी। लेकिन फिर भी मैनूं पार्टी चोण ऐतकी भी शायद मैनूं पार्टी मेरे हल्के तो चोण लड़वा रही है, और पहलां भी पार्टी ने जो कुछ कीता पार्टी ने कीता ते ऐतकी भी उही करनगे। ते इस गल नूं मैं इस सबब नूं मैं एक गल जरूर मैं कहनी चाहूँगा कि मैं परमात्मा नूं बहुत मनदा है। मैं जो भी परमात्मा जो भी ज़िंदगी ने मैथों करवाया मैं उस परमात्मा की रजा च मैं खुश रह के मतलब कीता है जी। और इस चीज़ नूं भी मैं यही समझदा कि उस परमात्मा ने पता नहीं मेरी जो मैं मेहनत कीती है, जो मैं संघर्ष किया है, या उस दा फल, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ नहीं पता भी इस फील्ड दे विच अगे जाके मैनूं किन्नियां मुसीबतां दा भी सामना करना पैना, क्योंकि पंजाब दी जिहड़ी राजनीति है बहुत गंदल चुकी है। किसी भी पार्टी दे नेतावां दा किरदार बहुता वधिया नहीं हैगा, सारे लोकां नूं पता है, सारे लोकां दा, सारियां पार्टियां दे उम्मीदवारां दा, सारी पार्टी दे नेतावां दा किरदार गंदला होया होया। और क्योंकि जेकर तुसीं किसी गंदे छप्पड़ दे विच कमल दा फुੱਲ उगाउणा है ਤਾਂ फिर उस कमल दे फुੱਲ नूं उगण वास्ते संघर्ष तां उस मिट्टी नाल उस चिक्कड़ नाल लड़ना ही पैंदा है जी, ठीक है जी। तो जे इन्नी गंदली राजनीति दे विच मेरे कोल ये अपॉर्चुनिटी आई है तो मेरे वर्गा बंदा जे कुछ समाज वास्ते करन दी कोशिश करूगा तो कुदरती है कि उन्हां नूं इन्हां लोकां दा भी सामना करना पऊगा, ठीक है जी। वो गंदला करन दी कोशिश भी करनगे, लेकिन मेरी कोशिश मैं परमात्मा मूहरे यही अरदास करदा भी मैनूं ना कदे मेरे दिमाग दे विच पैसे दा लालच पैदा करे परमात्मा, ना मैनूं इस किसी भी होर तरह के धब्बे का शिकार होण देवे परमात्मा, ते परमात्मा ही बचा सकदा है जी, ठीक है। बाकी दूसरी गल साडी पार्टी सुप्रीमो दीदी ममता बनर्जी उन्हां दे नक्शे कदमां ते चलदे होए सादगी वाले जीवन, मैं पहले ही सिंपल बंदा, मैं तो सादगी ना मैं कलाकारां दे विच भी रह के मैं कदे कलाकारी वेले भी मैं कदे मतलब कोई बहुता डफूंग नहीं कीता जी, ठीक है। बहुत सारे लोग तो मैनूं कलाकार मनते ही नहीं, जो स्टेज ते जाईदा जो गाईदा लोगों के उदों पता लगता है कि वाकई यार कोई बंदा चलो ये भी कलाकार कोई जानदा थोड़ा बहुता गाउण, ठीक है जी। तो इस करके इस तरह ही मैं जो विचरना चाहुंदा राजनीति दे विच विचरना चाहुंदा। और हुण इस वेले जिहड़ा पंजाब दा दौर चलदा है लोग बहुत सूझवान हो चुके ने, बहुत सारे जिवें इस तो पहलां नेता बेवकूफ़ बना जांदे सी ते वो हुण बेवकूफ़ बनने वाले लोग नहीं। तो मैं लोगों नूं बेनती भी यही करूँगा, कल्ली मेरी गल नहीं करदा भी तुसीं धनाड़ लोगों दे मगर ना लगो, तुसीं ये ना देखो भी किहड़े उम्मीदवार कोले किन्ना क पैसा हैगा, जिन्हां कोल पहलां ही बहुत पैसा है, जिहड़े बहुत सारा पैसा टिकटां ते पैसा खर्च करके उदां इलैक्शन ते पैसा खर्च करके करोड़ां रुपया खर्च करके आउंदे, वो समाज दा भला कदे नहीं कर सकदे, वो कदे लोकां बारे सोच नहीं सकदे, ना गरीबां बारे अमीरां बारे तां चलो सारे ये सोची जांदे है, ठीक है जी। जिन्ना चिर लोग साडे वर्गे ग्राउंड नाल जुड़े होए बंदे अपने वर्गे लोग नहीं अगे लैके आउंदे MLA MP दे अहुदियां ते लैके आउंदे, उन्ना चिर लोगों का भला नहीं हो सकता। इस करके मैं लोगों नूं भी बेनती करूँगा कि तुसीं इस चीज़ तो थोड़ा जिहा अवेयर होवो ते अपने साफ सुथरे और ईमानदार लोगों नूं अगे लैके आउण दी कोशिश करो। सर हुण मैनूं लगदा भी साडे दर्शक क्योंकि आपां काफ़ी सारियां गल्लां बातां कर लईआं तां ज़रूर एक गीत तुहाडे कोलों सुणना चाहुंदे होणगे भी किस तरह की गायकी जिहड़ी हैगी है जां किस तरह दा रंग तुसीं अपने गीतां दे विच पेश करदे हो। सो कोई वधिया जिहा गीत साडे दर्शकां नूं ज़रूर सुणाओ जी। जी खुशप्रीत, बहुत सारे राइटरां दे वैसे मैं गीत गाए ने, अपने लिखे भी गाए ने, ते अज मैं जिहड़ा तुहानूं गीत सुणाउण जा रहा वो मेरा खुद दा ही लिखिया होया जी, और लेटेस्ट सॉन्ग है, वो मैं सुनाउणा तुहानूं। हो जहरां पापा अजकल हर कोई फसल उगाउंदा है, खुद भी जहरां खांदा सब नूं जहर खवाउंदा है।
खुद भी ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉਲਝ ਗਈ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨੇ ਡੰਗ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ। ਸੱਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨੇ ਡੰਗ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ। ਹੈ ਕੁੱਲ ਜਾਣਦਾ ਨਾਰੀ ਬਿਨ ਚੱਲਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਜੰਮਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਜੰਮਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਪਾਪੀ ਧੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਖਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨੇ ਡੰਗ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ। ਜਿਸ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਛੇਕ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਰਤਾ ਨਾ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਰਤਾ ਨਾ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਢਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਫਲ ਜਿੰਨਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨੇ ਡੰਗ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ। ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਹੈ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡਦੇ। ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡਦੇ। ਰੱਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨੇ ਡੰਗ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ। ਸੱਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨੇ ਡੰਗ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ। ਤੁੰਗ ਵਾਲੀਆ ਸੋਮੀ ਛੱਡ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਉਹ ਸੁਧਰ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਤੋਂ। ਸੁਧਰ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਤੋਂ। ਲੱਗ ਜਾ ਲੜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਸਾਗਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨੇ ਡੰਗ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ। ਸੱਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨੇ ਡੰਗ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ 20 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿਚਕਚਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਮੇਰੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਪਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਕਦ ਪਲਟਾਈਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਕਦ ਪਲਟਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੋਕਰ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ ਠੋਕਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਠੋਕਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਨਾ ਹੀ ਆਦਮੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਓਨੀ ਉਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਮਸਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿਚਕਚਾਉਣ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਸੋਮੀ ਤੁੰਗਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਰ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨ ਉਡਾਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਪਨ ਉਡਾਰੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਤਪਾਲ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਉੱਘੇ ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਸੋਮੀ ਤੁੰਗਵਾਲੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਏਸੀ ਚੈਨਲ ਸੁਪਨ ਉਡਾਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਐਂਕਰ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦਾ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਸਨੋਵੀ ਸਿੰਘ ਦਾ।